पंजाब इस्त्री सभा ਵੱਲੋਂ हाथरस ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ जुतियां मार मार के अपना गुस्सा कढ़िया। ते इस मौके फाजिलका दे रेलवे लाइनां ते जाम लगा के बैठे किसानां ने भी उन्हां दा साथ दिता। इस्त्री सभा दियां आगुआं ने मोदी अते योगी खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करदे होए की कहा, आओ सुणदे हां। जिहड़ा यूपी शहर दे विच हासरास पिंड दी जिहड़ी धी दे नाल पहला बलात्कार कीता, फिर इन्नी कानूनी हरकत कीती, उस धी दी जीभ कट लई, फिर उहदी रीढ़ दी हड्डी तोड़ती ते फिर उहनूं जिवें कहंदे दाखल होने तो बाद जदों उहदी मौत हो गई तो उहदे माँ प्यो नूं जिहड़ा कदे भी नहीं होया, कदे जिवें कहंदे ने दूजे मुल्क ने उन्हां दे विच भी नहीं होया कि अनमनुखी जिहड़ा विहार कीता जावे माँ प्यो नूं, उस धी दा, उस बच्ची दा, उस साडी भैण दा मूँह भी वेखण नहीं दिता गया। सो जिहड़ा इन्ना कोई टैररिस्ट भी होवे जिहड़ा जां अतवादी भी होवे उस तरह नहीं हुंदा, क्योंकि उहदी बच्ची नूं, उस साडी भैण नूं जिहड़ा ये दरिंदियां ने गैक रैप किया होवे, गैक रैप करन तो पहले बाद जीभ कट दी होवे, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी होवे, उस साडी धी नूं उहदे माँ प्यो नूं वेखण ना दिता जावे ते रात दे 2 वजे इस योगी दी पुलिस दी आड़ दे विच उहनूं जिहड़ा जला दिता गया। सो असीं इहदी पूर्ण तौर ते इस 31 जथेबंदियां वल्लों निखेधी करदे हैं ते इस मोदी सरकार नूं ते योगी सरकार नूं दसना चाहुंदे हैं कि जिहड़ा तूं कहंदा सी ये राम राज है, ये जिहड़ा ये धीआं दा सुरੱਖਿਅਤ राज है, पर ये एक तेरे देश दा दस दिता इन्हां ने ये जिहड़ा राम राज नहीं, ये गुंडियां दा राज है। ये जिहड़े गैक रेप हो रहे ने आए दिन, कदे किते घटना वापर रही है, किते किते वापर रही है। योगी ते मोदी इस धीआं नूं असीं इस तरह जिहड़ी दरिंदगी विच नहीं जाण देंगे, इस धीआं नूं असीं हवस दा शिकार नहीं बनन देंगे, भावें सानूं जो मर्जी करना पवे। ये बिल्कुल ही असीं बच्ची नूं, इस धी नूं जदों तक जिन्हां ने गैक रैप कीता है, जदों तक जिन्हां ने उन्हां नूं वाड़ दित्ती है, उन्हां दी राखी कीती है, जदों तक उन्हां नूं फायद तक नहीं पहुँचा सकते, उन्हां ते असीं सारियां भैणां दे नाल इकमुठ होकर जिन्नियां किसान जथेबंदियां ने इन्हां दे नाल खड़ांगे। जिहड़े रोप दे आरोपी ने उन्हां नूं फांसी दी सज़ा फौरन बकायदा एक सैट बना के वो सारियां जिन्ने उत्थों दी पार्टियां ने जोड़ के, दूसरी असीं पहली मंग उन्हां नूं फांसी दी सज़ा होवे थोड़े दिनों में, ये नहीं भी जिवें जिन्हां दे धी हुंदी ओ मापे विचारे अदालतां विच रुल जांदे ने। दूसरा जिहड़ा जोगी राज है उन्होंने फौरी तौर पर आपदे आप नूं इस्तीफा देना चाहिए, जिहड़ा कहंदा सी मैं राम राज लियाउणा चाहुंदा, ये फौरी तौर पर इस्तीफा देवे ते उन्हां नूं जिहड़ी फांसी दी सज़ा होनी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਤਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਘਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਰੇ ਇਹੀ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਵਾਂਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੱਤੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਟਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਧੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ ਘਰੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਰ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਇਹ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਆਪ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਗਰਿਤ ਔਰਤ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਮ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਥਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।